پاک فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی کی مضبوط محافظ ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی اہم ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ چین پاکستان کا آہنی دوست ہے۔ دونوں ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہے ہیں۔ پاکستانی فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں تعلقات کے نئے دور کا آغاز، دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ملکوں میں 6 اہم معاہدے طے پا گئے۔ ڈھاکہ میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سربراہی میں وفود کی سطح پر مذاکرات۔ بنگلہ دیشی وفد کی قیادت مشیر خارجہ امور توحید حسین نے کی۔ سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ۔ فارن سروس اکیڈمیز میں مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ ایسوسی ایٹڈ پریس آف پاکستان اور بنگلہ دیش سنگ باز سنگستا کے درمیان MOU سائن۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد اور بنگلہ دیش انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں معاہدہ شامل۔ ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ کا MOU بھی سائن۔ سارک کی بحالی، فلسطین اور روہنگیا بحران سمیت علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ۔ عوامی روابط، ثقافتی تبادلے، تعلیم اور استعداد کار میں اضافے پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر تجارت جام کمال کی ڈھاکہ میں اہم تجارتی وفود سے ملاقاتیں۔ مانسون بارشوں کا خطرناک 8واں سپیل۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں طوفانی بارشوں سے 8 افراد جاں بحق، 48 زخمی۔ شدید بارشوں کے باعث نظام زندگی مفلوج، چھتیں، دیواریں، عمارتوں پر نصب سولر پینلز گر گئے۔ لوئردیر کے علاقے ٹکاٹک میں مکان کی چھت گرنے سے 3 بچے جاں بحق۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور گورنر فیصل کریم کنڈی کا جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ پشاور، مردان، وزیرستان اور آزاد کشمیر میں بھی برسات۔ ایبٹ آباد میں لینڈ سلائیڈنگ سے مری روڈ بند۔ خیبر پختونخوا میں مزید فلیش فلڈ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ PDMA نے الرٹ جاری کر دیا۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ، بنیر، کوہستان، مانسہرہ، ایبٹ آباد میں سیلاب کا خطرہ۔ پشاور، چارسدہ، نوشہرہ، سوابی اور مردان بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے اور پیشگی اقدامات کے لیے مراسلہ۔ ہائی رسک علاقوں میں ایمرجنسی سروسز کو متحرک رکھا جائے۔ بارشوں کے دوران عوام اور سیاح غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ ملک بھر میں 30 اگست تک تیز بارشوں اور سیلاب کا الرٹ۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش، ندی نالوں میں طغیانی، نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی گھروں اور دکانوں میں داخل۔ مارگلہ ہلز پر ٹریل 2، 3، 4 اور 5 بند۔ راولپنڈی، گورکھپور جھونپڑیوں میں پانی بھر جانے سے پھنسے 22 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ گجرانوالہ، حافظ آباد، پھالیا، ناروال، پسرور اور شکر گڑھ میں کالی گھٹائیں برس پڑی۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع۔ فورٹ عباس میں بارش سے سڑکیں تالاب بن گئیں، بجلی کی سپلائی منقطع۔ بہاول نگر میں کاشف اور نوید سیلابی ریلے میں بہہ گئے، لاشیں نکال لی گئیں۔ تلا گنگ میں 13 سالہ لڑکا دریائے سما میں ڈوب کر جاں بحق۔ حیدرآباد کے خالی پلاٹ میں جمع پانی میں نوجوان ڈوب گیا۔ کراچی ہاکس بے پر سمندر میں ڈوبنے والے نوجوان کی تلاش جاری۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں سے 406 افراد جاں بحق، 247 زخمی ہوئے۔ PDMA نے 15 اگست سے اب تک کی رپورٹ جاری کر دی۔ بنیر میں 337 اور سوابی میں 46 اموات ہوئیں۔ 3526 گھروں کو نقصان پہنچا، 577 گھر مکمل تباہ۔ PDMA کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال، تمام متعلقہ ادارے آپس میں رابطے میں ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں متاثرہ اضلاع میں معاوضوں کے چیکس کی تقسیم جاری ہے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کو مجموعی طور پر 614 ملین روپے اور زخمیوں کو 15.9 ملین روپے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ خزر میں گلیشیئر پھٹنے کی پیشگی اطلاع دینے والے تینوں چرواہے وزیر اعظم کے مہمان۔ وزیر اعظم ہاؤس میں تینوں ہیروز کے لیے خصوصی دعوت کا اہتمام۔ وسیعت خان، انصار اور محمد خان کو 300 لوگوں کی جان بچانے پر انعامات سے نوازا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ان قومی ہیروز نے سینکڑوں جانیں بچا کر فرض شناسی کی مثال قائم کی۔ قوم کو اپنے ہیروز پر فخر ہے۔
वज़ीर आज़म का सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने का हुक्म। पूरा डैमेज हुआ है, ये हम कोशिश कर रहे हैं इसको दोबारा से बहाल करने की। अपनी मदद आपके तहत हम इसको कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं लेकिन अभी तक कोई इमदाद यहाँ तक नहीं पहुँचा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हो चुका है। वाटर चैनल्स, हमारे पुल, हमारा जो पावर हाउस है वो डैमेज हो चुके हैं। हुकूमत से अपील है कि ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहाल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। पूरन चौगा पुल बह जाने से शांगला और बुनेर का ज़मीनी राबता मुनक़ता। दरियाए सरन में शांगला सैलाबी रेले में बह जाने वाले 7 अफराद की तलाश का ऑपरेशन जारी। वादी बगरूट के सैलाबी मकामात में सूरत हाल अबतर, मवेशी और मकानात मलबे तले दब गए। मुतासरीन का हुकूमत से मलबे हटाने की अपील। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग के मुताबिक सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। साफ पानी, बिजली और सड़कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। तालीदास में दरियाई कटाव की वजह से 14 इमारतों और अंगल में 27 घरों को खतरा। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूग़यानी, दरिया बिफर गए। दरिया सिंध में गुद्दू के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। कोटरी बैराज के मकाम पर पानी की सतह बढ़ने लगी। मुजफ्फरगढ़, रुझान और जामपुर में दरिया सिंध के पानी से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दरिया सतलुज में हेड गन्ना सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर, पाकपतन, आरिफवाला और बहावलनगर में हज़ारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। जलालपुर पीरवाला में मोजा, झांबो, नोराजा भुट्टा समेत कई इलाके मुतासिर। दरिया जहलुम, चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हिका नदी नालों में तूग़यानी का अलर्ट। इंडियन हाई कमीशन की दरियाए तवी में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। दरिया चनाब में मराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का खदशा। दरिया सतलुज में हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। कसूर, पाकपतन, आरिफवाला और बहावलनगर में हज़ारों एकड़ पर फसलें बर्बाद। ब्लू वर्ल्ड सिटी सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए पेश। दर्जनों ट्रक इमदादी सामान लेकर बुनेर पहुंच गए। राशन, खैमे, पानी की बोतलें और दीगर अशियाए ज़रूरिया शामिल। जबरगई, गानशाल, गंबर, तोरगे, गानशाल मीरा के मुतासिरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। बेशनोई, कादिर नगर, पीर बाबा और बरगोगन कोट के सैकड़ों मुतासिरीन में भी सामान और खैमे तकसीम। बुनेर की तहसील चगरजई में खैमा बस्ती कायम। इमदादी सामान चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी चौधरी साद नज़ीर, CEO ब्लू वर्ल्ड चौधरी नदीम एजाज की खुसूसी हिदायत पर भिजवाया गया। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज, डायरेक्टर सेल्स हमजा आमिर, डायरेक्टर ओवरसीज अरशद आवान, डायरेक्टर एडमिन ब्रिगेडियर शहराम खान और ब्लू वर्ल्ड सिटी इंतज़ामिया ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बुनेर की सियासी और समाजी शख्सियात का ब्लू वर्ल्ड सिटी और पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब चौधरी नईम एजाज से मुतासरीन की इमदाद पर इज़हार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ रायविंड आमद। मौलाना मोहम्मद अहमद, मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद और दीगर से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने तबलीगी जमात के काबरीन की खिदमात को सराहा। तबलीगी इज्तिमा में बैरून मुमालिक से आने वाले वफूद के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि वीज़े के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। मौलाना मोहम्मद अहमद बटलर ने कहा कि अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने में ही भलाई और कामयाबी है। रियासत मदीना के बाद पाकिस्तान किसी नेमत से कम नहीं। गर्म पानियों से चटील मैदानों तक बर्फपोश पहाड़ों और सरसब्ज मैदानों के बावजूद हम मसाइल में घिरे हैं तो इस पर सोचना चाहिए। भक्कर में बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सिलसिला नक्शबंदी ओवैसिया के अमीर अब्दुल कदीर अवान का बेसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से पुरअसर खिताब। कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनके बताए हुए उसूलों पर अमल करने में ही कामयाबी है। आज हमें रुजूए कुरान करीम पर तवज्जो की ज़रूरत है। रब ताला ने इंसान को सजदे के लिए कबूल फरमाया और ये मुकाम शुक्र है। अल्लाह ताला ने जिस अमल का हुक्म दिया उस पर अमल करने में ही दुनियावी और उखरवी कामयाबी है। कॉन्फ्रेंस में हज़ारों अफराद की शिरकत। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा मौसमियात ऑफिस कराची में तलब। वजारत मजहबी उमूर स्पार्को, महकमा मौसमियात और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे शरीक होंगे।
چاند کی رویت کا حتمی اعلان مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ اسپارکو ماہرین کے مطابق 12 ربیع الاول 5 ستمبر بروز جمعے کو ہونے کا امکان ہے۔ سعودی عرب میں آج 1 ربیع الاول ہے۔